ਤੁਹਾਡੀ है तो तुसीं एज ए वर्कर काम करोगे, उस इन्वेस्टमेंट पैसा कंपनी लाऊगी। फिर वो कोई जरूरी नहीं कि जिहड़ियां फसलां किसान चाहुंदा जिवें हुण चाहुंदा वो अपणियां पैदा करे, वो कंपनी डिसाइड करूगी कि उत्थे फसलां किहड़ियां, क्योंकि जिथे ज़्यादा मुनाफा होऊगा वो फसलां पैदा करवाएगी कंपनी। जिन्ने वारी भी ये गल्लां उठियां ने, हरेक वार केंद्र सरकार के मंत्री या केंद्र सरकार के नुमाइंदे यही गल कहते हैं कि MSP तो उसी तरह बरकरार है। वो MSP बरकरार का बार बार क्यों गुणगान कर रहे हैं? एक्ट दे विच भी प्राइस अश्योरेंस की गल की है, लेकिन उत्थे अश्योरेंस है नहीं। गल हैगी कि मिनीमम लैवल कौन तय करूगा, वो सरकार करेगी। हुण तुसीं ये कहते हो भी MSP सीगी हैगी या रहूगी, जे ये कहते हो फिर ये कानून बनाने च की हर्ज है? असल सरकार जिहड़ी है इस चों बाहर होना चाहुंदी है, अपनी जिम्मेवारी तो जिहड़ा भज्जणा कि सरकार ये सारा कुछ कॉरपोरेट नूं सौंपना चाहुंदी है। दिल्ली जा रहा है 26-27 की हुण रैली है, एक गलबात होली है, पहला गलबात मखौल के तौर पर हुई, फिर बेइज्जती के तौर पर हुण कोई गलबात हुई है। जदों प्राइम मिनिस्टर बिहार दीयां इलैक्शनां दे विच ये गल कहंदा कि खेती कानून वापस नहीं लेने, फिर उहदे तो बाद तुसीं मिनिस्टरां दी मीटिंग सद रहे। किसानां ते केंद्र सरकार दे विचाले बहुत वड्डा एक जिहड़ा फेथ दा ना विश्वास दा पाड़ा वो डेफिसिट है। स्काई न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करता। तो अज विशेष गलबात करने असीं पहुंचे हाँ यूनीवर्सिटी के विहड़े। गलबात करांगे जो कि इन्हीं दिनी पंजाब दे विच सब तो वड्डी चर्चा का विषय बनया होया किसानी मुद्दा। किसानां दे खिलाफ कह लीए सरकार वल्लों 3 ऑर्डीनेंस पास किए गए। इस नूं लैके पूरे पंजाब विच चाहे लीडर साहिबान ने तो चाहे आम जनता हैगी रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सड़कां रोकियां गईयां, रेलां रोकियां गईयां, तो उस तो बाद केंद्र वाल जाण दी भी तैयारी हो रही है। परंतु आखिरकार वो 3 ऑर्डीनेंस है की ने? 13 तरीक नूं केंद्र सरकार नाल मीटिंग हुई, वो भी बेनतीजा निकली। इस तरह ये दूसरी मीटिंग सी जो बेनतीजा निकली हैगी है। इसका हल किवें निकलेगा तो आखिरकार ये तीनों ऑर्डीनेंस है की ने, यदी जानकारी लैण लई असीं गलबात करांगे इकनोमिक्स माहिर तो हैड रह चुके पंजाबी यूनीवर्सिटी के बलविंदर सिंह टवाणा जी नाल कि आखिरकार ये ऑर्डीनेंसां दे विच लिखिया की होया। टवाणा साहब तुहाडा स्वागत है जी। थैंक यू जी, धन्यवाद सर। जिवें कि मैं हुण पहले ही गल कीती, बहुत ही लंबी गल ना करा कि ये 3 जिहड़े ऑर्डीनेंस हैगे ने इहदे खिलाफ तो सारे आवाज़ चक रहे हैं, लेकिन ऑर्डीनेंसां दे विच है की है जो किसानों नूं अपने हित च नहीं लगदा? हाँ देखो, जिहड़े ये 3 ऑर्डीनेंस हैगे आ, ये 3 ऑर्डीनेंस असल च इक्को ही पार्ट ने, इक्को ही बास्केट दे विच ने। जे इन्हां 'चों तुसीं एक ऑर्डीनेंस खत्म कर दिओ तां परपज़ हल नहीं हुंदा। ये कॉरपोरेट सैक्टर का एजेंडा, उहदे च खेती दे प्रोडक्शन ते खेती दी मार्केट ते फिर खेती वस्तां नूं बेचण ते, ये 3 ही चीज़ां दे उत्ते कब्जे की गल है कि वो कब्जा होना चाहिए। वो इस करके है कि पहला जिहड़ा एक एक्ट हैगा वो प्रोडक्शन नाल रिलेटेड है, जिहड़ा इंपावरमेंट एंड प्रोटैक्शन की गल करदा ते फार्मर सर्विसिज की गल करदा। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਊਗੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਏਗੀ, ਕੰਪਨੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਲਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ
ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਊਗੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ PDS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਚੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਲੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਕਾਰਗਿਲ, ਅਦਾਨੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲਓ। 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਅਨਾਜ, ਉਹ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਲੈਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਖਰੀਦਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ 99 ਸਾਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਢੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਵਾ ਖਰੀਦ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੀਪਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ LG ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਅਦਾਨੀ ਜਾਂ ਅਬਾਨੀ ਜਾਂ ਮੌਨਸੈਂਟ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ।
ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਐਸਟ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। MSP ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ MSP ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ MSP ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ MSP ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ MSP 2 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਰਡ ਖਰੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ MSP ਆਈ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 16 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਵਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ MSP ਸੀਗੀ, ਹੈਗੀ ਆ, ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ MSP ਦਊਗੀ ਤੇ ਉਸ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਹੂਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। NDA ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਵੀ ਹਾਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਸਲ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ 1955 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਲੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਲੋੜ ਨਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। 60 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 100% ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੋ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 100 ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 20 ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ 100% ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ 100 ਦੀ 200 ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਤੁਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗੀ। ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 'ਚ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਤੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਂਦਾ 70,000 ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10,000 ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ MSP ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1850 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 75 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਆਟਾ 36 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, 2 ਗੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, 100 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਆਟਾ ਪਸਾਈ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਫਲ ਖਰੀਦਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ NDA ਛੱਡੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕ, ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 26-27 ਦੀ ਹੁਣ ਰੈਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਖੌਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀਗੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ NDA 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ 4-5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਟਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੋ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਦਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮਤਲਬ 1% ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ 73% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ 73% ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੀਲੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੇਬ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਸੇਬ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਵੇ, ਅੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵਧਣ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਊਗਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 340 ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। 5-7-10 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 26-27 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸੀਗੀ 12 ਤੋਂ 4 ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ 26-27 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ 26-27 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਇਆ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ, ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਕਾਰਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਬਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਜਗਾਉਣੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਜ ਪੁੰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਨ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।